میں ایک مولا جٹ آ گیا ہے جی، تو میں نے اس وقت ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ تو مولا جٹ تو آپ کو اسی طرح بسوں میں بھی نظر آئے گا اور مختلف لیاقت آباد اور محمود آباد اور جامع کلات کی مارکیٹوں میں آئندہ نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت ملک بچانے کا ہے، اور اس وقت جس انتشار کا ہم شکار ہیں وہ ملک ہمارا متحمل نہیں ہے ہو سکتا۔ تو میری تمام سیاسی لیڈروں سے ایک وفاق کے نمائندے کے طور پہ اپیل ہے کہ اس وقت ہم سیاست نہیں، پاکستان کو بچائیں، اور آج جو ہم جانے انجانے میں ہماری ملک کی پاک افواج کے لیے جس طرح کی عرضہ سرائی کر رہے ہیں، تو میں آج یہاں میڈیا کے دوستوں کے سامنے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو باشعور عوام ہیں ان کو یہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان بچانا ہے یا کسی کی سیاست بچانی ہے۔ اگر پاکستان بچانا ہے تو ہمیں اپنے ملک کی افواج جس کی اتنی قربانیاں ہیں، سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے، جانوں کے نذرانے دے کے شہید دے کر وہ اس ملک کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کی عزت، اس کے وقار کو اسی پاکستان کی قوم نے، عوام نے بچانا ہے، اور ہمیں کسی بھی بیرونی سازش کا، بین الاقوامی سازش کا شکار جانتے ہوئے اور انجانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ عمران خان کے حوالے سے مدنی شاید وہ اتنے لاڈلے ہیں کہ اتنی زیادہ سخت کارروائی نہیں ہو رہی۔ میں دیکھا کہ ماضی میں اگر کوئی کچھ نعرے لگاتے تھے تو ان پر غداری کے الزامات لگتے تھے۔ کیا عمران خان پہ غداری کے حوالے سے مقدمات نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مطالبہ کریں گے جس طرح وہ اداروں کی تجویز کر رہے ہیں، نام لے کر جو ہے وہ ان کو بےعزت کر رہے ہیں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان پر اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے؟ آرٹیکل 6 کے تحت ان پہ لگنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، میں وفاق کا نمائندہ ہوں اس صوبے کے اندر، اور بحیثیت گورنر سندھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹیز میں یہ شامل ہے کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہم آہنگی اور محبت کا رشتہ قائم کرواؤں، جس کی میں کوشش کر بھی رہا ہوں، اور اسی طرح تمام مسالک اور مسلک کے لوگوں کے درمیان محبت پیدا کروں۔ آپ کا جو سوال ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب موجود ہیں، اور ان کو اس چیز کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی کارروائی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ جو یہ وزٹس کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، کبھی کسی مارکیٹ میں یا کبھی کسی اسپورٹس پرسن سے آپ مل رہے ہیں، جہاں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وہیں کچھ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو گورنر صاحب آئے یہ ملیں گے لوگوں سے، اپنا ٹرن اوور پورا کریں گے اور چلے جائیں گے۔ کیا کوئی بڑا کام گورنر سندھ جن سے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ کراچی کے لیے، خاص طور پہ صوبے بھر کی بھی بات کروں گا، کراچی کے لیے کر کے جا رہے ہیں؟ میجر ایشوز آپ کو معلوم ہے، کچھ نہ کریں، پانی دے دیں، سڑک دے دیں، ہیلتھ دے دیں، ایجوکیشن دے دیں، یو نیم اٹ، کوئی چیز نہیں ہے نا۔ میں نے دے دیا آپ کو۔ ارے میرے اختیار میں اگر ہو تو جو سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ میری دلی خواہش بھی ہے اور دیرینہ خواہش بھی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، سارے میڈیا کے دوست ہمارے۔ یہ جو گورنر کا عہدہ ہے نا، یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس میں ایگزیکٹو پاورز نہیں ہوتی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختیارات نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو اختیار آ ہی جاتا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے، اس گورنر ہاؤس کی، اس گورنر کی پوری کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے جن کے پاس ان سب کاموں کا اختیار ہے ان سے یہ کام کروانا ہے، کروائیں گے۔ اسی لیے ایک محبت کی فضا اور دوریوں کو کم کیا جا رہا ہے کہ جب یہ دوریاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شہر کے اور سندھ کے لوگوں کے کام ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ دوریوں کی وجہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی بتائے جا رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک آپ کا ایک بیان بھی چل رہا ہے کہ سندھ میں دیگر بھی صوبے بننے چاہیے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ میں نے یہ صحافی جو اینکر پرسن تھے ان کے سوال کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ صوبے بننے چاہیے تو آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں بنائے جائیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا۔ اچھا وہ آپ نے پورے پاکستان میں، تو میں نے آپ کو یہ کلیئر کر دوں۔ دوسرا آپ نے بلدیات کی بات کی، بلدیاتی الیکشن ضرور ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جو میری پارٹی ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی اور ہے، لیکن ہمارا جو ایک ایشو ہے میری پارٹی کا جس میں ڈی لیمیٹیشن اور ساتھ ساتھ سیکورٹی کا جو پرابلم ہے، کیونکہ پچھلے حالیہ
बाई इलेक्शंस आपने देखे हैं जिसमें बड़ी खूनरेज़ी का अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन फिर भी एक साथी शहीद हुए। तो सिक्योरिटी दे दी जाए, डिलिमिटेशन को कर लिया जाए। मैं समझता हूँ कि सब कराची के और पूरे सिंध के लोगों की ख्वाहिश है कि बल्दियाती इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए। अच्छा सर, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने सवाल मैं कहीं नहीं जा रहा, आप सबके जवाब दे के जाऊँ। तनाजुर में पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है यहाँ पे अलग सूबा बनना, तो आप क्या उस मौक़िफ़ से इत्तेफ़ाक़ नहीं करते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब जो मेरी मैंने जैसे कहा कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से जो मेरी ज़िम्मेदारी है उसमें मैं सियासी बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरे सिंध की तमाम पार्टीज़ का गवर्नर हूँ, सूबे सिंध का गवर्नर हूँ। मैंने अभी पहले जवाब में बताया है कि ये सियासी जमातों का काम है कि आपस में सर जोड़ के बैठें, और पूरे पाकिस्तान में अगर जहाँ जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब ये बताएं, शहर में देखें ट्रैफिक जाम रहा है, आपने वर्किंग रिलेशनशिप की भी बात की, तो वो वर्किंग रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए था? आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले से पीछे हट गए हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मामला हल हो गया, कब तक? देखिए, मेरी जो पार्टी है जिसने मुझे नॉमिनेट किया एज गवर्नर, वो किसी भी मामला से आज तक पीछे नहीं हटी है, और हम कराची और ख़ास तौर पे सिंध में हर एक जगह के लिए काम करते हैं, उनके दरमियान रहते हैं, मज़लूमों के साथ खड़े होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कोई इशू नहीं है, वो तो आज भी हम शाम को अपना एडमिनिस्ट्रेटर ले सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ था कि 140A और जो हमारा डिलिमिटेशन के अंदर बल्दियाती एक्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ एक मज़ाकराती अमल जारी है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो अमल कंप्लीट होता है तो आपको दूसरे ही दिन MQM पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर कराची में नज़र आएगा। गवर्नर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, शहर में ट्रैफिक जाम रहता है, ठीक है, अभी ये चार्जिंग ख़त्म हो गई इस बस की, तो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो सवाल का कुछ बताया ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है शहर में या नहीं? चार्जिंग ख़त्म होगी तो चार्ज कर लेंगे। चार्जिंग देखिए, मेरी बात सुने ना, पहले कराची में CNG स्टेशंस बहुत कम थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सूबे में आपको CNG स्टेशंस मिल गए और CNG की सर्विस आपको मिल गई। मैं ये समझता हूँ कि ये पहला इक़दाम है, इसके साथ साथ इसके स्टेशंस भी बनेंगे, पॉइंट्स भी बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि सबकी ये ख्वाहिश है कि हर रूट के ऊपर बसेस भी चलें और हर रूट पे इसके स्टेशंस भी हों, तो इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट से बात करेंगे और आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, इसको कंप्लीट करें। कर ले। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि MQM के जो नाराज साथी हैं उनको एक साथ कब जमा कर रहे हैं आप? देखें फ़ारूक भाई हम सब के भाई हैं और वो जगत भाई हैं, और हमारी पार्टी, हमारे राब्ता कमेटी के सारे मेंबरान, हमारे वोटर सपोर्टर सब चाहते हैं कि फ़ारूक भाई दोबारा MQM पाकिस्तान में आएँ, और उसके लिए मुझ समेत सारे लोगों ने बड़ी कोशिश की है। लेकिन फ़ारूक सत्तार भाई ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जिसके ऊपर राब्ता कमेटी उसका हल निकाल रही है। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि फ़ारूक भाई गैर मशरूत तौर पे जैसे मैं आ गया ऐसे आ जाएं, लेकिन फ़ारूक भाई बड़े हैं, उन्होंने अगर किसी ख्वाहिशात का इजहार किया है तो उसका रास्ता राब्ता कमेटी निकाल रही है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई पेशरफ्त होगी ज़रूर। GDA से मुलाकात हुई है, GDA के पीर साहब वगैरह से, आप क्या जरदारी साहब और GDA के दरमियान कोई मसलत कराना चाह रहे हैं क्या? ऐसा कोई दायमल है क्या आगे आपके ज़हन में? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं सूबे, जिस तरीके से MQM फ़ारूक सत्तार और बाली अलग अलग हो गए, इसी तरीके से ये भी आपस में अलग अलग बहुत ज़्यादा, मेरी ख्वाहिश है कि सूबे में हम सर जितने मसलक हैं, मसालिक हैं, वो भी सब एक हमानगी के साथ रहें, और इसी तरह सिंध में भी सब, अगर पीर साहब पगाड़ा और जरदारी साहब ने मुझे ये कहा कि मैं उनके दरमियान कोई ऐसी कोशिश करूं तो मेरी सर्विसेज हाजिर हैं। जी 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 इस पर काम चल रहा है। हम बहुत लेट हो गए हैं, पहला फ़ेज़ ही हमने कंप्लीट नहीं किया और हमें इसके 3 फ़ेज़ेस कंप्लीट करने हैं, तो इसके ऊपर मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है और हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी। कल आपने एक बात का नोटिस भी लिया और शायद जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी आपको निशानदेही दी। गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ पर मुख्तलिफ कब्ज़े कर रहे हैं, और कल एक वाक़या भी हुआ कि मुख्तियार कार और जो है वो ज़ख्मी होने के बाद इंतकाल भी कर गया, और मुख्तलिफ लोग बताया जा रहा है कि नादरन बाईपास पे जो है गैर कानूनी तौर पर बहुत बड़े कब्ज़े हो रहे हैं,
लाजमी ये काम इंतज़ामिया का है, लेकिन क्योंकि आप सूबे के सरबराह हैं और इन आइनी हवाले से आपकी एक हैसियत है, हर किसी की जान सबको प्यारी है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर ये इंतज़ामिया तो डिस्करेज हो जाएगी, कब्ज़ा ग्रुप हावी हो जाएगा कराची पे। इस पर मैंने नोटिस लिया है और जो भी मुतकला इदारे हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है। इंशाल्लाह ताला जैसी रिपोर्ट आती है तो उस पर मज़ीद एक्शन किया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बेटा शुजा, छोटी वाली